राधा स्वामी। हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग धनासरी, भगत रविदास जी की। हम सार दीन दयाल न तुम सार, अब पतियार क्या कीजे। हम सार दीन दयाल न तुम सार, अब पतियार क्या कीजे। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। कि सब तो पहला सारी संगत नूं हजूर महाराज बाबा बग्गा सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन की अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई होवे। सतगुर दया किरपा करन समय के मुताबक जिहड़ी संगतां पहुंची ने वो भी, और जिहड़ियां नहीं पहुंच सकियां अपने घर बैठ के सत्संग सुन रही ने, हाजरी च बैठिया ने। सब दियां हाजरियां सतगुर मंजूर करन, सबनों खुशियां खेड़े बख्शण। और सब तो वड्डा अपने अवतार दिवस ते इस पवित्र जन्म दिहाड़े ते ये प्रसाद बख्शण कि असीं उन्हां दे वचनां ते चल सकीए, उन्हां दे उत्ते भरोसा करके उन्हां दे दसे होए जो भी पूरने ने उन्हां दे उत्ते असीं पूरे उतर सकीए। क्योंकि जिस तरह असीं संग्राम ते भी गुरु महाराज दे सत्संग सुनिया सी कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगाद चुकाए। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਿਆਂ ਧਿਆਨ ਉਰੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो कोई आस लागे कोई किसी वेले कोई सेवादार थोड़ा जिस तरह लगे उन्होंने उठा भी देना है। वैसे भी गुरु महाराज के वचन सी कि बई सतगुरां के जो वचन ने उन्होंने असीं शरण करना है, तो किसी वेले अपने एकागर होके ऐ बिल्कुल एक्टिव होके, नहीं किसी वेले कोई ज़्यादा ही जोर पै रहा नींद का, तो उठ के खड़े हो सकते हैं, पिछे होके खड़े हो जाइए चाहे। तो सतगुरु साहब की हाजिरियाँ मंजूर करन। जो अज के वचन आए ने सतगुरां दे हजूर रविदास जी महाराज जी दे, बहुत ही कीमती ने। उन्हों का हर एक वचन जिहड़ा आ साडे जीवन नूं पार करने वास्ते बहुत है, पर यह है कि उस वचन की सानूं समझ लग जाए, असीं उस वचन के उत्ते चल पईए। अज दे वचन दे विच उन्होंने फरमाया, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पत्यार क्या कीजिए। फरमाउंदे ने कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ पार लंघन वास्ते एक बेड़ी की लोड़ है। वो जिहड़ा बेड़ा आ वो सब तो सतगुਰਾਂ ने दस्सिया परमार्थ दे विच, वो की है बेनती अरदास। अपनियां मेहनतां पुरुषार्थ नाल ते घर बाहर दे काम भी नहीं पूरे चलते जिहड़े इस संसार दे ने, ते वो जिहड़ी ऐसा दरिया जिहड़ा जिन्होंने भवसागर कहंदे ने, जिहदे बारे सानूं कोई जानकारी नहीं, पता नहीं उतों असीं किस तरह पार लंघ सकते हैं। ते उहदे वास्ते सानूं दस रहे ने कि प्रार्थना किस तरह करीदी है, किस तरह अपने सतगुਰਾਂ दे चरणों दे विच निमाणे होके नीवें होके भावना दे नाल अरदास करनी पैंदी है। हुण असीं सोचते हैं कि अरदास ते हर एक धर्म दे विच कीती जांदी है, चाहे वो मंदिर दे विच कह लीए, चाहे गुरुद्वारे च कह लीए, चाहे वो अपने दरबार च कह लीए, हर थां ते वो बेनती अरदास हुंदी है। पर वो जिहड़ी बेनती अरदास असीं करते हैं वो सुनी क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं साडियां जिहड़ियां अरदासां जिहड़ियां ने बेनतियां उस मालक कोल पहुंचदियां? ਉਹਦੇ बारे खोल के समझा रहे हैं। क्योंकि बेनती प्रार्थना करने लई वो जिहड़ी हिरदे वाली धरती का तैयार होना बहुत ही जरूरी है। जो हिरदे रूपी धरती वो वास्ते तैयार नहीं है, तो वो जिहड़ी बेनती किस तरह होएगी? जिस तरह बाहर असी कोई जमीन दे विच धरती दे विच कुछ बीजते हैं, तो उस धरती नूं पहलां अच्छी तरह असी उहनूं साफ करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ पत्थर रोड़े चुक के एक साइड पर करते हैं, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ खुश्क तो नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नमी की जरूरत है, तो उसनूं पानी लगा के जिस तरह भी ਵੱਤਰ लियाईदा ਉਹਦੇ नमी पैदा करीदी है। फिर सब कुछ करके फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीज पैंदा है। जे असीं उस तरह ही जिस तरह एक बारी सुनाया सी कि वो जो उस तरह ही बिल्कुल जिस तरह वो राजे ने अपने बच्चे सी, ते उन्हां नूं दाने दिते सी कि मैं रख साम के मैं इहनूं साल बाद आने हैं, तो मैं पूरे पूरे दाने लैने तुहाडे कोलों आण के। तो जदों वो वापस आया सी, ते उदों असीं देखिआ कि किस तरह उत्ते एक बच्चे ने वो दाने जिहड़े सी संभाल के अंदर रखे सी, एक बच्चे ने उन्होंने बीजिया सी, वैसे ही एक पथरीली जमीन के उत्ते पहाड़ों के विच उहनूं सुट दिता सी, और एक बच्चे ने उन्होंने जमीन तैयार करके वाह के तो फिर बीजिया सी। वो लंबी है, चलो असी वह जो मेन अंश है वो समझना है कि है होया की सी। जिन्हें अंदर अलमारी च रख ले सी, सामभ के रख ले सी कि नहीं जी ये सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन जिस तरह असी साडे वास्ते वो दाने किहड़े ने गुरु के वचन। कई बार ऐसा होंदा है असी बाहरले तौर के उत्ते असी उन्होंने वचनों को घुट के फड़ लेने आ, बस उन्होंने उत्ते चलते नहीं, उन्होंने जिस तरह कहते ना अलमारी के सामभ लेने, ਉਹਦਾ भी सानू कोई फायदा नहीं। दवाई दी है सतगुਰਾਂ ने सानू खाण वास्ते दी है, उन्होंने खा के असी तंदुरुस्त होना है। तो जे उन्होंने बचनों को एवं दुनियादारी चीज़ों के ही असी बारे प्रमाण दई जाने करी जाने, तो वो उत्ते चलते फिर नहीं, तो फिर फायदा फिर भी नहीं होता। इसलिए उस हिरदे रूपी धरती का तैयार होना बहुत जरूरी है उस प्रार्थना वास्ते। तो वह एको ही उपाय है, वो धरती को तैयार करने का एको ही उपाय है कि बेनती करने तो पहला अपने मन की भावना या जिस तरह कहते हैं कि वो जी प्रार्थना करनी है
ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਸਾਂ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਜਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਗਤੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ। ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਹੇ ਲਗਾਵੇ ਠੋਕ, ਜੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ। ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਚੁਲੀ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕੇ। ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾੜੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਰਕੀ ਪਈ ਏ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि सतगुर जी दया कृपा करो। मैं मन चुके हैं ममा, मन लिया है। शरण जी गुरु महाराज ने फरमाया, जिस वचन आए थे, शरण में आ जा लेहू संभाल। बड़ा खोल के सतगुਰਾਂ ने दसिया है कि शरण हुंदी की है। शरण ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। दादू साहब होए, उन्होंने फरमाया कि दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट। जिन्ने भी सानू समा मिलिया है, उन्होंने फरमाया कि बिन दावे दिन कट, केते सौदा कर गए पंसारी दे हट। कहते साडे वर्गे कई हो गए इत्थे, कई रुल गए, किसी नूं याद भी नहीं, पता ही नहीं कि किसी का नाम तक नहीं किसी नूं याद हैगा। होर तां छड्डिया, अपनियां कुलां दे विच पिछे जाके देख लीए, सानू दूजी तीजी पीढ़ी तो बाद पता ही नहीं, अपने परिवार का नहीं पता कि पिछे कौन होए ने साडे परिवार दे विच। जे उन्हां नूं असीं भुल चुके हैं तो सानू किन्ने याद रखना है, सानू भी भुल जाना है। फिर दावा कादा? जदों ये गल समझ लग गई तो ये जिंदियां जी ही मुक्त हो जाएगा। पर जदों तक इनू समझ नहीं लगती, फिर इसकी बेनती कादी, फिर इसकी अरदास कादी, क्योंकि शरण दे विच नहीं अजे आया इस तरह का। फिर अपने सतगुर अपने सतगुरां दे चरनां च जो बेनती कर रहे हैं, वो तो आप उन्हां दे नाल एकमिक हो गए, सानू बेनती करन दी अरदास करन दी इजाजत दस रहे हैं। फरमाउंदे ने कि सतगुर जी मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं है, मेरे वर्गा कोई गुनाही नहीं है, तो सतगुर जी तुहाडे वर्गा कोई दयाल नहीं है। ठीक है, अब पतियार क्या कीजिए? फिर कहते कि फिर से पाशो कादी परीक्षा मेरी, जो मैं मन नहीं लिया है। परीक्षा तो वही होंगी है ना, जो कोई कहता कि मैं काबिल हाँ, मैं तो सब कुछ जानता, वो परीक्षा ली जाती है। जोड़ा जानता ही कुछ नहीं है, जोड़ा कहता जिन्हें पहले ही हार मान चुके वो फिर परीक्षा की है, वो नहीं परीक्षा होती। पर जो असीं दावे करते हैं तो फिर असीं वो परीक्षा फिर लेंदे ने। जो असीं अपने आप नूं उत्तों उपरों उपरों तो असीं कहने हैं, पर जैसे स्वामी जी ने फरमाया है, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। उपरों उपरों तो असीं कहने, असीं दीन हाँ, असीं सेवादार हाँ, सब कुछ सतगुरां दा बख्शिया, सानूं तां कुछ पता नहीं। पर इहो ही गल जो कोई होर कोई कह दिंदा आ तो फिर असीं उहदे सिर दे वालां तक कौन पैंदे आ। इसे करके इकल्ला ये नहीं, इहदे विच वो जिहड़ी भगती वाला भाव से उन्होंने कहा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख ईसाई जैन, गुर भगती पूरे बिना कोई ना पावे चैन। गुर भगती पूरे बिना क्या है? गुर भगती का सानू अजे पता ही नहीं लगा कि गुर भगती कहंदे किनू आ। भगती तो असीं संसार की करते पे हैं, भगती तो अपने मन की करते पे हैं, पर उपर उपरों कहने हैं कि असीं गुरु नूं मनदे हां, असीं गुरु दे कहने चलने, असीं गुरु दे हुक्म च असीं गुरु वास्ते सब कुछ कर रहे हैं। गुरु वास्ते नहीं कर रहे, असीं अपने आप वास्ते कर रहे हैं सब कुछ। गुरु नूं साडे कोलों कुछ नहीं चाहिए, गुरु तो वो बख्शणहार है, वो तो दाता है, वो मंगता थोड़ा है कि साडे कोलों उहनूं कुछ चाहिए है। असीं उहदा ओहला रख के अपना मन दियां जिहड़ियां वो करते हैं। ते फरमाउंदे ने कि सतगुर जी मैं तो अपने आप को मन लिया, मैं गुनाही मन लिया है, मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं है, तुहाडे वर्गा कोई दयाल नहीं है। ये मैं तुहाडे चरणों च बेनती अरदास कर रहा, तो सतगुर जी अब पतियार क्या कीजिए, अब हुण परीक्षा कादी फिर लैनी तुसीं मेरी, बस दया करो, कृपा करो मेरे ते, मेरी बेनती नूं जिहड़ा सुन लो। वो बेनती करन दी सानूं जाच दस रहे हैं उस तरह कि किहड़ी बेनती सुनी जाती है। हाँ जी अगे हम सार दीन दयाल ना तुम सार, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन
ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਲਈ ਦੀਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਨੀ ਤੋਰ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਨ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਸ ਜਨ ਆਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ,
ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਨ ਲੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੇ ਭਾਓ, ਉਸਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਓ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੇ ਭਾਓ, ਉਸਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 99% ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘੜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਰਾਸੇ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਏ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਏਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿੜਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿੜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਪਾਤ ਕੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਓਟ, ਗਾਂਠੀ ਬਾਂਧੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਫਿਰਨਾ ਪਰਖੇ ਕੋਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁਣ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਨ ਕਿ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਹੇ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਹੀ ਪਾਏ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਜੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ, ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ हे ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ PhDਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੇਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲ ਆਚਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਆਪ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਦੇਖਾਂਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਹ ਰਾਣੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਰਾ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪੂਰਲਵੇ ਕਰਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਅ ਆ ਗੋਲੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
रूह तक कंब गई उन्हों की। राजा भी जिहड़ा सी डर गया उस वेले। कहते उठ के उन्होंने चरनी पै गए तो कह लगे कि सतगुरु जी बख्श दिओ। गल भरोसे की हो रही है। उन्होंने कहा गुरु जो चाहे सो करता है, जो चाहे वह कर सकता है। जो गुरु खाली भांडे भरता है, गुरु भरे तो भी खाली करता है। बड़े बड़े जो वड्डे हंकारी ने 1 मिनट च मिट्टी च रोल के भी रख दिंदा है। कहते पड़ गई जिस पे निगाह बंदे से मौला कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। मौज आ जाए तो एक कतरे नूं दरिया बना देंगे ने, तो जे निगाह पलट जाए, जिस तरह कहा कि निगाह पलट जाए तेरी शेरां नूं घाह खवा दे। पर सानू उस ताकत का अजे पता नहीं चलिया, इस करके असीं मार खाई जाने जिस तरह पिछले युगां च सब ने मार खाधी। उस तरह ही वो जिहड़ा साडा जीवन जिहड़ा निकलता जा रहा है। तो उन्होंने वचन फरमाए ने कि हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण 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 कवन अबोल। कि सतगुर जी मैं तुहाडे तो बलिहार जाना है ना। हाँ बल बल जाऊं रमैया, जिहड़ा हर एक दे विच रमया पिया है, हर चीज़ दे विच रमया पिया है। कारण कारने, जो भी तुसी कर रहे हो, सब कुछ दुनिया नूं तुसी चला रहे हो। दिन चढ़ रहा है, रात पै रही है, हवा चलती है, गर्मी आउंदी है, ठंड आउंदी है। कोई बड़े वधिया कोई जिहड़े तुसीं फुੱਲ बनाए ने, होर भी कई ऐसे आ जिहड़े कई पेड़ जिन्हां नूं बड़े अच्छे फल लग रहे हैं। कई ये है कि जिहड़े वैसे ही कोई खड़े कंडे ही कंडे लगे ने, कहंदे मैं सब तो ही बल बल जाना है, क्योंकि जो सब कुछ तुहाडा बनाया है तो फिर मैं किहड़ी चीज़ कहां कि आ चंगी है तो किहड़ी चीज़ माड़ी है। इन्ना भरोसा कह लगे मैं सारिया चीज़ों तो तुहाडे तो बल बल जाना है। पर अगे अर्ज जिहड़ी आ वो देखो की कर रहे हैं। साडे मन च कदी इन्नी तड़ फुटी, कदी असीं कह दिंदे आम कह दिंदे आ बड़ी देर हो गई सतगुरां दे दर्शन नहीं होए, बड़ी देर हो गई कदी सतगुरां नाल गलबात नहीं हुई, बड़ी देर हो गई है मन रुखा सुखा होया पिया है। पर जे वो दूर एक किते चला गया है, जे वो जिस तरह कह देंगे कि जिस तरह आम बंदा पैदा होया मर गया है या कुछ है, फिर तो ठीक है, फिर तो वो बोलांगे कितों उहदे नाल, गल कितों करांगे। पर जिस तरह उन्होंने पिछे फरमाया कि हाँ बल बल जाऊं रमैया, हाँ तो कहते हर थां ते रमया पिया है। फिर अगे की फरमाया कारण कवन अबोल। किन्ने नम्रता दे नाल बेनती कर रहे हैं कि सतगुर जी की गल हो गई मेरे को, किहड़ी खता ऐसी हो गई है तुसीं मेरे नाल बोल नहीं रहे, तुसीं मेरे नाल कारण कारण अबोल। एक बोल हुंदा है बोलना, अबोल ऐड़ा नाल लगा, कहंदे क्यों नहीं तुसीं मेरे नाल बोलदे पे। पर साडा मन तो जो असीं देखते जो हंकार नाल भरिया हुंदा है, सानू तो कोई वो चीज़ कभी नज़र ही नहीं आती। सानू कभी लगा कि साडे सतगुर साडे नालों गुस्से ने, नाराज ने। साडे मन च कभी वो तड़फ पैदा हुई कि असीं उन्हां दे अगे तरला मारीए, कोई उन्हां दे अगे बेनती करिए, अरदास करिए कि सतगुर जी क्यों नहीं तुसीं फेरा पा रहे, क्यों नहीं तुसीं वो दर्शन दिंदे, क्यों नहीं तुसीं वो जिहड़ा मुख लुकाया पिया है। पर असीं सिख होवांगे, साडे अंदर कभी वो मिलिया होवे, सानू असीं सच्चा प्यार कीता होवे ते वो फिर विछड़े का पता चलेगा ना। जदों मिलिया ही कभी नहीं है तो फिर विछड़ेगा कितों। स्वामी जी ने समझा गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। दिल के अंदर तो कभी आए नहीं हो, जो प्यार सच्चा किया ही नहीं, कभी उन्होंने नाल बनया ही नहीं वो चीज़, तो फिर किस तरह ही उन्होंने नाल गलबात करांगे। जे जिदन इन्नी तड़प पैदा हो गई, सतगुरु ने फरमाया सी, मैं कई बार दसिया गुरमाई एक बार वचन फरमाए कि बई जदों ये अंदरों अपने किए गुनाहों का पश्चाताप होएगा, एक अपने किए गुनाहों का सच्चे मन नाल पश्चाताप करेगा, ये अंदरों जी वो जी होक निकलेगी। तो सतगुरु ने इस तरह कहते कि अपनी छाती का हथ ला के कहा कि उदों मेरी दया आएगी। ये नहीं कोई टाइम की नहीं कोई गल की उन्होंने, वो तो हमेशा ही उन्होंने कहा कि एका अमर एका पातशाही प्रभ जुग जुग सरकार बनाई है। कहते उदों मेरी दया आएगी।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਦੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਮਿਲੀ ਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਅਬ ਕਬ ਮਿਲੀਏ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਬਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਤੜਫ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਵੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਵਣ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਬਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਬਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਰੁਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਬ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਛਵੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਚਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਲ? ਮਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਬਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਚੂਹੇ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਗਏ ਮੇਰੇ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਠੂਏ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ। ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੇ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ?
सब कुछ करके पूरे का पूरा, थोड़ा एक दिन नहीं, कोई 2-4 घंटे नहीं, सब कुछ करके अपना जीवन लेखे ला के तो फिर भी कोई दावा नहीं कहते। कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे, कि सतगुरु जी आस रखी है मन च कि तुसीं दर्शन दोगे, बड़ी देर हो गई है, हुण ते दर्शन मेरे ते तरस करोगे ही तुसीं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲਿਹੂ ਸੰਭਾਲ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਚੋਂ ਆਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾਂ, ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਆਸ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੂੰ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਨਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਵਸਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੜਾ ਰਹੀ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣਗੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੂੰ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਰਨੀ ਕੋਈ ਐ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ।
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਭੁਆ ਕੇ ਪਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਗਾ ਕੁਰੰਗ ਹੰਗ ਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਊਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਚਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਸ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਈ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਆਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਏ, ਲੈਂਦੇ ਜਾਏ, ਪੂਰਬ ਜਾਏ, ਪੱਛਮ ਜਾਏ, ਯਮਰਾਜ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਉੱਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਆਵੇ ਲੋਕਨੋ, ਸਰਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਾਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਉਹ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੁਜਸ ਪੁਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਚਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ। ਮਨ ਵੀ ਮਧੁਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਐਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤਰੋ। ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ। ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਆ, ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਨ ਭਾਖੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ। ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਫਿਰੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਲਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਦ ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਸੌਰੀ। ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਹੀ। ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਕੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਤੌਬਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਤੇਰੀ? ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੋੜ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਇਸ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਐਸੀ ਤੌਬਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਚਨ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਜਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬਿਨਤੀ ਹਰ ਸਿਉ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾਸ ਨਮਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਪੈਜ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਮੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਯਮਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਭਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਉ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। स्वामी जी का वचन है कि जुगो जुग जंतन नहीं अपना, जब लग राधा स्वामी देना सहारा, जीव निर्बल क्या करे बेचारा। ये ठीक है बिल्कुल कि सतगुर सहारा ना देने खड़ा नहीं हो सकता, पर जे ये डिगन की कोशिश में लगा पिया है तो खड़े किन्नी बारी इनू करनगे, और खड़ा करनगे फिर मरेगा, छाल थले मरेगा, डिग पेगा। तो मैंने याद है पिछले एक बार कोई गुरु महाराज थोड़े देर हो गई है तो संग्राम से गुरु महाराज का कोई सत्संग होया, वो कोई ऐसा बचन आया तो कोई सेवा बाद मैंने मेरे कहने लगे महाराज जी देखो जी अं तो बड़ी कोशिश करते हैं, गुरु महाराज ने फरमाया कि जब लग राधा स्वामी देना सहारा, जीव निर्बल क्या करे बेचारा। मैं कहा ठीक है बिल्कुल गल सही है, नहीं कुछ कर सकता, नहीं कुछ जोड़ा, पर सहारा उन्होंने की बख्शिया, सानू सब तो बड़ा सहारा सत्संग का है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਤਿਲਕੇਗਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। जिस दिन साडे अंदरों जिस तरह सतगुरां ने बेनती की है, जे इस तरह की बेनती जी बेनती असीं रोज़ पढ़ते हैं, मैं कई बार दसिया कि साडे जज्बात नहीं, साडे जज्बे नहीं हो जे, वो बेनती असर नहीं करती सानूं। मैं कई बार कहना है कि बेनती करते हैं, कई बच्चे किसी वेले बेनती करद्या विचे मोबाइल चलाई जाते हैं, बेनती करद्या इधर उधर देखी जाते हैं, बेनती करद्या हसी जाते हैं, इशारे करी जाते हैं, बेनती करद्या ही ਜਿਹੜੀਆਂ मन च सोचां किते ਦੀਆਂ किते ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। बेनती करद्या बेनती ਤਾਂ मैं कई बार दस्या बेनती ਹੁੰਦਾ किती है, कह करूँ बेनती दऊ कर जोरी, बेनती कर लगा पिया करूँ बेनती दऊ कर जोरी, कि दोवें हथ जोड़ के सतगुर जी मैं तुहाडे चरनां च बेनती करता है। मैं कई बार अर्ज की है, कई बार असीं बेनती कर रहे होंगे हाँ, कोई सिर खुरकदा पिया आ, कोई इदां खलोता है, कोई ऐ आकड़ के, वो सोचिए कि साडी तो बेनती वाले अजे दशा ही नहीं बनी साडी अजे। वो बेनती क्यों नहीं असर करती, क्योंकि जिदन साडे अंदर हिरदे च कोई चोट वजेगी, जिदन साडा कोई अपना दर्द होएगा, उदन बेनती निकलनी असली। फिर बेनती निकलेगी तो वो बेनती कोई माई का लाल नहीं रोकने वाला इत्थे कोई दुनिया। कोई भी नहीं रोकने वाला उस बेनती नूं, वो सीधी सतगुरां दे चरनां च पहुंचदी है। मैं तां करके कई बार जिहड़ा अर्ज करदा ना सारे अगे कि बेटे सिर्फ ते सिर्फ चलो सतगुरां दे बचन ने, बड़े अनमोल बचन ने जिहड़े उन्होंने साडी झोली च पाए ने, एक सानूं नमूना दिता उन्होंने कि इहो ਜਿਹੇ जज्बात साडे भी बन जाण। तां करके मैं कई बार कहना है कि बई जो कम से कम चलो उन्होंने अल्फाज ही ने उन्होंने ने सारे, पर चलो थोड़ी थोड़ी असीं कोशिश तो करिए, जिहो जिहा बचन आउंदा है, जिस तरह का कोई आउंदा है, साडे अंदर उहदी पहलां एक तस्वीर बने कि मैं बोल की रहा। हुण जिस तरह साडे कहण दे वर्ग जिस तरह हुणे कहा कि करूँ बेनती दऊ कर जोरी, ठीक है ना, हुण बोलते तो पे करूँ बेनती दऊ कर जोरी, बाहर सिर कुड़कते पे हैं, तो दऊ हथ कित्थे आ साडे, दऊ कर जोरी दऊ कर कित्थे हथ जुड़े पे ने। ध्यान साडा इधर नूं आ, वेखदे किसे वल पे आ, तो कहने अर्ज सुनियो राधा स्वामी मोरी, किनू अर्ज सुनाउने पे असीं। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ के बेनती करते हैं तो सामने खलो के ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਰਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਬਦਲੀ ਨਾ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤੇ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਵਚਨ ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੰਝਲੀ ਚ ਪਾ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੈਂਚੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਰੀਡੋਨ ਆ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੰਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਭੁਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਆਹ ਪਈ ਡਾਇਰੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ, ਯਾਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਾਰਨ ਕਬ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ?
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢੀਠ ਬਣ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀਏ ਕੋਈ ਨਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਉੱਗ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐ ਕਰਲਾਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਸ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਜਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਭਜਨ ਗੋਪਾਲਾ, ਆ ਫੜ ਕੰਟੀਏ ਫੜ ਮਾਲਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗਾਓ ਗਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਚਨ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਨਾਤਿਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਲਾਇਕ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਬਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਦੇ 50 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 50 ਹੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 50 ਹੀ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਈ ਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਔਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਰ ਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਈਏ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਗਾਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਬਖੂਬੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀਨ ਟੌਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਮਾਈ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਪਾਂ ਕੇ ਦਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰਨ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਸੁਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਆਏ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ,
ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।